ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കേട്ടോ, കാരണം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹൽദി ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ സമയം വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ തിരക്കായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ സമയം 9 മണിയായി. അവർ സമയമൊക്കെ നോക്കൂട്ടോ, രാഹുകാലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൂജയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്നിവിടെ ദേവർക്കാര്യ അതുപോലെ തന്നെ ഹൽദി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഉള്ളത്. പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 പേര് അവർക്ക് പാലും അതുപോലെ തന്നെ ആത്തിനമ്മ പാലും നെയ്യുമാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ ഒരാളെയും കൂടി ഇരുത്തും. അങ്ങനെ കൺമണിനെ ഇരുത്തിയതാണ്. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಹೌದಾ? ಸೂಪರ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಲೀವ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಲಿಗೆ ಸಾತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ತಳಗೊಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಬಿಳಿದು ಸಂಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವತಿ ನೀನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ರೋಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಳೆದೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಉಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಕರಿ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ತಿ ಬೇಡ. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋ, ಜಾಗ ಇಟ್ಕೋಗಪ್ಪ ಆರ್ತಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಡಮ್. ಮೂಡಿ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ദസറ പൂജ പോലെ പൂജയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ನಮ್ಮನೆ ರೂಢಿ ಐತಿ ಅಂತ ಬಡ್ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತು ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ದಿಮಾಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ. കണ്ണ് റെഡിയായോ? നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു. ബാ അശ്വ നീನು ಬಾ. ಹಾಯ್. ಏನಪ್ಪ ಓ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಲದವನಮ್ಮ ರೆಡಿನಾ ಆಂಟಿ? ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ? ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ചേഞ്ച് ചെയ്തേനാ? സീരെ നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ആകെപ്പാടെ ലഗേജാണ്. ഇത് അമ്മാമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയത്തിയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിനൂത്ത് ആൻറ്റി. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ. ಹಾಂ ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಆರಾಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೊಡಪ್ಪ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ. ಅಡಿಕೆ ಅದ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಅದು ಗಣಪ
ಅಡಿಕೆ ಇಡು ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾದೇವ ಗುರುದೇವ ದದಾಯುವಾಯ ಗುರುದೇವ ಧರ್ಮಾಧಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಂಚಾನಂದೂತಾನಾಂ ಚಾಕ್ಷರಮನೋಪಮಂ ಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂಜರೇ ಮೇ ಸಚೀದೇವಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕೇಶವಪ್ರಿಯವಾಮಿನಿಂ ವಿಮಾ ಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂಜರೇ ಮೇ. ಗಣಪತಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಭ್ರಾಮಾಣವತಿ ಮಾಮಾಯಾಮೇ ಓಂ ಸ್ವಾಮಾಣವತಿ ಮಾಮಾಯಾಮೇ ಶಶಕ್ತಿಂ ಸಾಂಗಂ ಸಾಯುಧಂ ಸಮಾನಂ ಸಪರಿವಾರಮಾಗಣಾಧೀಶ್ವರಂ ಅತ್ರಾಗಚ್ಚ ಆವಾಯಾಮಿ ಆವಾಹಿತೋ ಭವಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮೇ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಭವ ಸನ್ನಿಧೋ ಭವ ಸನ್ನಿಧೋ ಭವಂ ವರದೋ ಭವ ವಗುಂಡಿತೋ ಭವಂ ಇತಿ ಷಣ್ಮುದ್ರಂ ಪ್ರಶ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಾಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಯಾಮಿ ಮಹಾಭಕ್ತ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇಶ್ವರಂ. ವನಸ್ಪತಿರೂಪೇತು ಗಂಧಾಢೋಧೂಪೋತಮಾಗ್ರೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರತಿಗೃಹೇತ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಧೂಪಂ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಕಲಗಂಟಕದೋಷ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಮನೋಭರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧತ್ಯಂಜಂ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ವಿಘ್ನನಾಶ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಏನೇಂತದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಹರ ಓಂ ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ತಜೇ ಪೌರ್ವಗ್ನಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಗುರುದೇವೋ ಮಹಾದೇವ ಗುರುದೇವ ಸದಾಯುವಾ ಗುರುದೈವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಂಚಾನಂದೂತಾಮೃತಾದಂ ಇತಿ ಕಂಗಣಂ ಭದ್ವಾಂ ಯೋ ವೈತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದಾಮೃತೇನಾರುತಾಂ ಪುರೀಂ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಾಂ ಗೀತಿ ಭುಜಾದದುದು. ಅಕ್ಷತೆ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ, ಕೈಯನ್ನು ಅಕ್ಷತೆ ಬಿಡಿ. ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕಿ. ಅಕ್ಷತೆ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕಿ. ಹಾ, ಈಗ ಕಟ್ಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ. ತ್ರಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಮೂರ್ವಾರ್ಗಮೇವ ಮಂದಾನಾಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೂರ್ಛಿಹಂ ಮಾಮುದಾದಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮದೇಶೇ ನಕ್ಷತ್ರದೋ ಯಜಮಾನಾರ್ಧಂ ರಾಜದೋ ಯಜಮಾನಾರ್ಧಂ ಗೋತ್ರದೋ ಯಜಮಾನಾರ್ಧಂ ಸಕಲಗಂಟಕ അതൊക്കെ ഏനാ ಹಾಕ್ತಿರಿ ഇതിലെ ഇവിടെ ആട്ടുകലും അരകലൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಜನ ಬೀಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬೀಸ್ರಿ ಏನೋ ಹಾಡು ಹೇಳ್ರಿ. കൺമണി കൺമണി ബാ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒരു ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം ബാ. ഇനി യെല്ലോ ഡ്രസ് ഇടാം ബാ. ആരോട് ചോദിക്കണ്ട ബ്രോനി. കണ്ണു കുളിക്കാം. നമുക്ക് കുളിക്കാം. കുളിക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. എന്താ കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലേ? ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ബാ. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഹൽദിയുടെ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാനൊരു യെല്ലോ സാരി. ഈ സാരി ഞാൻ കൺമണിയുടെ ശൃംഗേരിയിലുള്ള എഴുത്തിന് കൊടുത്ത അതേ സാരിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ മുല്ലപ്പൊക്കെ വെച്ചു.
പിന്നെ ഞാൻ ഈ ജുംക്ക അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും എനിക്ക് ജുംക്ക ഒട്ടും മാച്ച് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഞാൻ ഈ ജുംക്ക ഇടുകയേ ചെയ്യില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. ജുംക്ക വേണ്ട. ഞാൻ എന്നിട്ട് ചെറിയ എൻ്റെ ആ റിങ് തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെക്ലേസാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നെക്ലേസിനൊക്കെ ലിങ്ക്. ഞാൻ ഇത് ലിങ്ക് ഇല്ല, ഇത് ഞാൻ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലുക്ക്. ഞാൻ ആരെയും കൊണ്ട് ഫുൾ വീഡിയോ എടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ മിററിൽ അത്ര നീറ്റായിട്ട് കാണില്ല. എല്ലാവരും റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെയും വരുന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും അപമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ സൂയിസൈഡ് അല്ല, കാരണം ഇത്തിരി ഹൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ ഫുഡൊക്കെ ബാക്കിയായി. ಮಾಮ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹೆಂಗಮ್ಮ ಹೆಂಗಮ್ಮ? സമയം 3 മണിയായിട്ടോ. ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നവരൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോയി. കുറേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞാനൊരു ഫുൾ ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. സമയം 3 മണി. സാരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം കുറേ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പാത്രമൊക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് വൈകുന്നേരമൊക്കെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ. കാരണം അവരൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടവരായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിനിപ്പോൾ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൽദിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പം അവൾ ഫ്രഷായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൽദി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വളയിടുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാം കേട്ടോ. ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೇನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ತೆಗ್ದೇ ಬಿಡು. ಅಯ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಮಾದೇವಾತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಸ ಬಂದಾನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಸೋದಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತಾರ ಗೇಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು. ഞാൻ ഫേസിൽ മേക്കപ്പ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാലിൻ്റെ പാടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വെറുതെ മുഖത്ത് തേച്ചത്. ബ്രൈഡ് ഉറങ്ങുക, ബ്രൈഡ് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, ബ്രൈഡിന് ക്ഷീണം. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ശാസ്ത്രം എന്നാണ് ഇവരിതിനെ പറയാം. ആചാരങ്ങൾ, എന്താ അതിനെ പറയാം, ആചാരങ്ങളായിരിക്കും. ദേവർക്കാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അതെല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ ഇതിൽ ദേവർക്കാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദേവർക്കാര്യക്ക് മുന്നേയും കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കും. പിന്നെ ദേവർക്കാര്യ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മഞ്ഞൾ തേപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഹൽദി നടത്തും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ശേഷം ബ്രൈഡിനെ ഒന്നും പുറത്തേക്കാരും അധികം വിടാറില്ല.
പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രൈഡൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം പാർലറിനും മെഹന്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പം അവർ കയ്യിലൊരു ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞു വിടുക. അതിപ്പോൾ പണ്ട് എവിടെയും വിടില്ല എന്നാ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിരുന്നു, അശ്വിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നടത്തുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു ആളും ബഹളമൊക്കെ വരുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ കല്യാണത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും, കല്യാണ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.